Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati qarabati tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Shumala hadratu sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Al-Hasan Al-Syadili Syekh Abdul Salam Al-Masih Sayyidina Al-Aqbadati الفاضل خضرة لجميع الفقهاء المحدثين المفسرين وجميع العاملين ولجميع الشهداء والصالحين. الفاضل خضرة لجميع الأئمة المجتهدين ثم خضرة الإمام أبو حنيفة ثم خضرة الإمام مالك بن أنس ثم خضرة الإمام الشافعي ثم خضرة الإمام أحمد بن حنبل ثم خضرة الشيخ سفيان الثوري ثم خضرة الإمام Bukhari wal Muslim, jumlah hadratul Imam Al-Ghazali, jumlah hadratu ya Allah Syekh Jalaluddin Asy-Syuyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, jumlah hadratul Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, jumlah hadratu ya Allah Al-Faqih Al-Muqaddam Sayyid Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihi wa huri wa adul madihi, jumlah hadratu Syekh Alawi Amal-Baqi, jumlah hadratu Syekh Abu Bakar Salim, jumlah hadratu الفضل خضرة الحبيب عبد الله الحد والشيخ إبراهيم ثم خضرة الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي الشاب بن مولى شيخ الدرار ثم خضرة يا الله لجميع ولا خضرة مشايخ من وجاكم سنة عبيدين سنة جنتانا ثم خضرة يا الله شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وأصوله وفروعه وذريته وحلوبته رحمة الله عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى خضرة لجميع المؤسسين يوم حنودة العلماء خصوصا إلى خضرة الشيخ هاشم أشعري تبرج بانبان ثم إلى خضرة وحسب الملك شمسوري ومن خضرتك أسد شمس العارفين ومن شراري ومن خضرتك رضوان عبد الله ومن خضرتك رملي تميم ثم إلى خضرتي الله يا عبد المجيب بنك عباس وكي عباس بنك خازن بك خازن بك حرتين ثم إلى خضرتك يعقوب بك حمداني وكي عبد الرحيم بك حمداني ولجميع المشايخ بنجي والبودران. الفضل خضرتي يا الله سيد الوالد قياس بنك يعقوب وإلى خضرتي الشيخ علي محمد بن علي بن أثياء الرحبيني وصوله وقد ثم إلى خضرتي يا الله باكي معصوم بن منصور ثم إلى خضرتي يا الله كي عبد الرحمن وإلى خضرتي يا الله كي أنس الأيوب ثم إلى خضرتي يا الله شيخنا أبا شمس الهدى معصوم رحمة الله عليه ثم إلى خضرتي أستاذنا الخالص أحمد ولجميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا لأجدتنا ومشايخنا أستاذنا ولجميع أهل قبورنا يا الله غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة إلى خضرتي لجميع المؤسس هذا المسجد الفالح جنبهم شربايا ومغفر لهم وارحمهم وعافيه شر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله نويت تعلم رضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأحلة هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Yas'alunaka padha takon. Peserah sapa sing takon? Sapa wong akeh tegese nggih para sahabat ka ing jenengan Kanjeng Nabi. Ya Muhammadu he Gusti Nabi Muhammad. Padha takon anil ahillati saking pira-pira bulan. Bertanya tentang bulan. Ahillati iku jam'u hilalin, iku jama'il lafat hilal. Iku jam'u hilalin jama'il lafat hilalin. Lima tabattu kenapa ora tampak apa hilal dakikotan hali sediluk summa tazidu moko kari-kari tambah apa hilal hatta tamtali'a sehingga penuh apa hilal nuron ing cahaya summa ta'udu moko kari bali apa hilal kama badat kaya oleh tampak apa hilal. Wala takunu lan ora ana apa hilal iku ala halatin wahidatin, iku ala halatin ing atase tingkah wahidatin kang siji kasyamsi kaya srengenge. Kok tidak seperti matahari. Matahari keluar pagi utuh bulat, tapi kalau hilal atau bulan sabit ini tampaknya kok kayak arit, semalam kayak arit, besoknya tambah besar, tambah utuh sampai menjadi komar. Ini ditanyakan dulu oleh para sahabat. Kul jawapo sinten Muhammad lahum maring wong akeh atau alladzina hiya utawi hilal iku mawaqitu pira-pira waktu jam'u miqatin iku jama'i lafat miqatin mawaqit mawaqitu iku pira-pira waktu iku jam'u miqatin jama'i lafat miqatin linnasi maring menungso kaduwe menungso ya lamuna padha weruh sapa nas biha kalawan hilal auqati zar'ihim ing pira-pira waktune tandurin nas utajrihim lan pira-pira waktune dagangin nas wa adad nisaihim lan pira-pira wilangane pira-pira wadone nas atau jadi cara untuk menghitung waktu iddahnya seorang wanita wasiyamihim lan pira-pira waktune
posonin nas, wa iftarihim lan waktu bukanin nas. Wal haji lan haji iku atfun dadi atof alan nasi ing atase lafat nas. Ayyuk lamu yanto tegese den weruhi biha kelawan hilal apa waktuhu waktune haji. Falau istamarrat maka lamun terus menerus apa hilal ala halatin ing atase sak tingkah lam yu'raf maka ora den weruhi apa dalika mengkono-mengkono auqat. Kalau bulan itu seperti matahari susah untuk membeda-bedakan waktu-waktunya. Walaisal birruh walaisalan ora ono apa albirru kebagusan iku bi antaktu kelawan yen to nekani sapa sira kabeh albuyuta ing pira-pira omah, nekani ing pira-pira omah min duhuriha saking burine buyut fil ihrami ing dalam tingkah ihram, fil ihrami ing dalam ngelakoni ihram. Bi antung kibu kelawan yen to bolongi sapa sira kabeh, bolongi atau melubangi fiha ing dalam buyutah nakban ing bolongan tadkhulu padha mlebu sapa sira kabeh minhu saking nakban wa takhrujuna lan padha metu sapa sira kabeh wa tatruku lan padha ninggal sira kabeh albaba ing lawan wa kanu lan ono sapa jahilun wong Arab yang melakukan seperti itu mau melakukan ibadah haji zaman dahulu bikin jalan sendiri, rumahnya dilubangin dari belakang. Iku yaf'aluna padha nglakoni sapa wong Arab sing ngoten niku, sing jahilun niku dasiat. Dalika ing mengkono-mengkono kelakuan. Wa yasumunahu lan padha nyono sapa jahilun atau wong Arab niku hau ing dalik birron ing kebagusan. Sudah menyangka merasa kalau pekerjaan itu pekerjaan kelakuan paling sesae, sebecek, sebagus. Walakinnal birrah lan angin tetapi ini albirrah kebagusan. Ai dal birrih. Tegese wong kang duweni kebagusan iku man wong. Terus Gusti Allah duduk ngoten. Sing apik niku danes ngoten. Terus pun di iku man wong ittaqo kang wedi bertakwa sapa man Allah ing Gusti Allah. Bertakwa takut kepada Allah bitarki mukhalafatihi kalawan ninggal perkara kang nulayani Allah. Takwa salat puasa tapi maksiat terus, dosa terus, boten ngoten takwae. Kita terangaken malih. Waktu nekanono sapa sira kabeh albuyuta ing pira-pira omah min abwabiha saking pira-pira lawangi buyut fil ihrami ing dalam tingkah ihram atau kelakuan ihram ka ghairihi kaya saliyane ihram. Wattaqu lan padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah la'allakum menawa-menawa supaya sira kabeh iku tuflihuna padha bejo bejrah beruntung iku tuflihuna padha bejo sapa sira kabeh tafuzuna tegese padha bejo atau beruntung sapa sira kabeh. Alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah
pengajian tafsir Jalalain Masjid Al-Falah Gembong Surabaya rahimakumullah. Pertama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas iradahnya, ma'unahnya, juga taufik Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan, dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita bersama-sama menghadiri majlis pengajian tafsir Jalalain pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga keberkahan majlis ini senantiasa tercurahkan kepada kita semua, sehingga tidak keluar kita dari majlis ini terkecuali kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita melanjutkan pengajian tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 189, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul ayat ini atau kisah daripada ayat ini, mufassirin menceritakan bahwasanya para sahabat atau para orang masyarakat di Makkah pada waktu itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal tentang bulan. Yang ditanyakan adalah kenapa bentuk penampakannya kok berbeda dengan matahari. Jadi kalau matahari panjenengan ini setiap pagi melihat muncul di timur bulat nggih, bulat ya, terus jam 9 ya tetap makin besar, artinya penampakannya tetap utuh bulat. Jam 12 siang, jam 1 sore terus. Berbeda dengan bulan. Bulan kalau di awal-awal penanggalan Hijriah tampak seperti apa? Seperti ya kadang bola nggih. Nggih kayak semangka, kayak pisang, atau lebih kita familiarnya ya sabit. Jadi semalam katakan tanggal 3, tanggal 4 Hijriah yang tampak seperti itu. Tambah 1 minggu lagi agak besar, sehingga sempurnanya bukan dinamakan hilal tapi qamar, rembulan. Mungkin itu sudah nampak di tanggal-tanggal 12, 13 utuh. Dan begitu pun seterusnya setelah tanggal 16, 17 semakin berkurang. Semakin berkurang, bulan ini semakin mengecil dan seterusnya. Ini ditanyakan, kok begitu ya Rasulullah? Kok tidak seperti matahari? Matahari utuh, ini bulan kok modelnya seperti ini. Nah. Lalu menurut mufassir di sini Allah Subhanahu wa taala ini di ayat ini lebih menjawab pada fungsinya daripada prosesnya.
Kan ini kesaatanya proses anak apa? Kok kecil terus besar? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab pada prosesnya, tapi pada lebih ke fungsinya. Karena menurut ulama hal yang demikian ini termasuk amrun ghaib. Itu sudah hak prerogatif Allah. Seperti halnya kita terkadang banyak anak atau siapa menanyakan, gimana sih ceritanya ini prosesnya cabe, cabe yang hijau kok lama jadi merah, Nah intinya sudah, kamu jangan mikir prosesnya, ini kesokan Allah pun. Si penting cabe pedis, mau bulan ini kecil terus besar itu sudah. Hakada. Maka dari itu lalu turunlah ayat ini yang artinya mereka menanyakan kepadamu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan sabit. Kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakanlah pada mereka, hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Jadi Allah menerangkan lebih kepada fungsinya. Kalau bulan ini fungsinya untuk menerangkan waktu-waktu. Contoh seperti apa? Seperti untuk mengetahui waktunya bercocok tanam. Kalau ingat, maaf mungkin sekarang masih ada. Mungkin 20-30 tahun yang lalu, terlebih kayak di pelosok di Madura. Ini kalau orang dulu mau bertani, mau memulai taninya, napa cak mau turun mancek lagi, neka ki acabis timen ke kiai tangki, amet timen, kiai nyon eti, kiranya kapan kami dengan warga desa mau memulai bercocok tanam. Nah kiai-kiai dulu yang ahli falak melihat dulu, dente bener kadi lemolen ojen tapi kadi dekik nermora boleh dan seterusnya. Artinya dalam bidang keilmuan khusus tata surya termasuk bulan ini juga menjadi tanda kata ulama untuk memulai bercocok tanam. Allah. Dan juga sebagai tanda apa? Berdagang. Jadi untuk memulai dagang, melihat tatanan rembulan, bintang atau surya, tataan surya, ini ada ilmu khusus yang mempelajari itu. Juga kata mufassir mengatur tentang waktunya iddahnya para wanita. Ini hitungannya bulan, bukan bulan Januari, Februari, Maret, tapi bulan hijriyahnya yang dihitung. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala lebih menjelaskan fungsinya. Padahal para sahabat atau orang waktu itu bertanya kepada Nabi, kok berbeda, kok tidak satu poros, kok tidak seperti matahari. Dan juga rembulan ini menjadi waktu awalnya berpuasa dan berbuka. Kita ingat seperti kemarin, bulan Rajab kemarin, itu di pesantren anak-anak pondok. Waktu itu kan kalau di Pelanggalan secara hisabnya ditetapkan 1 Rajab pada hari Rabu. Anak santri sudah pada sahur, ternyata dapat informasi
Kalau disempurnakan 30 hari atau dimundurkan menjadi hari Kamis. Hakadha. Makanya insya Allah di akhir bulan Sya'ban ini kita berada di bulan yang Sya'ban. Insya Allah nanti seperti tahun-tahun yang biasanya ada acara Ru'yatul Hilal dan seterusnya. Nah, inilah fungsinya daripada rembulan itu dijadikan tanda waktu-waktu tertentu, termasuk memulai puasa dan juga berbuka atau memasuki Idul Fitri dan seterusnya. Wal haji, dan juga waktu haji. Waktu haji ini ditentukan ya bulan, bukan dari hitungan matahari. Makanya di bab haji sangat penting, setidaknya waktu haji ini ada dua. Waktu zaman dan waktu makan. Wah, ini panjang kalau bahas haji nanti. Tayyib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya di kelanjutan ayat ini ada hal yang mungkin sekarang kita anggap lucu, tapi bagi 1400 atau 14 abad yang lalu pekerjaan ini dianggap adalah kebaikan. Bagaimana kisahnya? Jadi orang-orang jahiliyah ini dahulunya mempunyai kebiasaan ketika ihram, karena dulu meskipun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, jadi bangsa-bangsa Arab dan di luar Arab itu juga ada ritual haji. Beliau meyakini mengikuti agama nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada zaman itu orang-orang jahiliyah tatkala melakukan ihram atau melaksanakan ibadah haji, menurut mereka ada yang unik. Apa? Mereka itu selalu melubangi belakang rumahnya. Jadi rumah di belakangnya kan tembok, gak ada pintu, itu dilubangin. Untuk apa? Untuk dibikin jalan menuju ibadah hajinya, dan begitu pun pula pulangnya memasuki dari lubang yang sama itu. La haula wala quwata illa billah. Bisa dipahami gitu? Jadi rumah, katakan pintunya di depan saja, di belakangnya gak ada pintu, dia lubangin. Si orang jahiliyah nih kak, dulunya seperti itu. Jadi pakai ihram, keluarnya ki abobol romati men, tembok bubul. Ane kemon haji pun tahun rupu roman. Nangi, bobol situngnya bobol. Nah, kalau kayak di masyarakat sini gembong bobol tabrak sepur, nah bisa keker ke sungai. Allah Karim. Hakada. Jadi hal yang demikian itu oleh mereka dianggap albirru, kebaikan. Ini sakral, ini ibadah yang sakral. Jadi harus bikin jalur khusus, tidak melewati jalan yang semestinya. Ini berlangsung yang lama. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menolak keyakinan anggapan mereka ini dengan ayat walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa
wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tiflihun. Bukan seperti itu yang kebagusan. Tahu ini Allah sanes. Orang berikhram melaksanakan haji, rumahnya dibobol, bukan seperti itu. Walakinnal birra manittaqa. Akan tetapi kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala larangan-larangannya. Nggih, makanya di awal sholatnya sergep, nah posone sergep, tapi naudzubillah larang-larangane tasik doyan seumpami. Sanes ngoten implikasi dari ketakwaan niku. Allah wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita ini beruntung, bejreh cak meturun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini ayat juga bagaimana para mufassir menjelaskan tentang azab-azabnya masuk rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap meskipun itu rumah kita sendiri, kita masuk dari genteng, kita masuk dari jendela yang bukan jalurnya, bukan fungsinya, tak kesokan, tak paringake. Olane kula imut setunggal ijazah, kula ijazah akan dateng jenengan sedanten niki kula angsal saking pakde kula, Allah yarham panjenenganipun Kiai Khalil bin Yasin Kepang, angsal ijazah saking abainipun nggih Kiai Yasin saking ijazah saking Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Bagaimana adabnya masuk rumah. Teng mriku Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani nerangaken tatkala kita masuk ke dalam rumah, sebelum kita membuka pintu atau bahasanya di teras rumah cak maturun etanian, terlebih kita membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin satu kali, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas satu kali. Fahami? Setelah membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, kita membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad satu kali. Lalu setelah itu fadol masuk ke rumah. Di seratannya Kiai Khalil Yasin Kepang dikatakan insyaallah faidahnya dimurahkan rezekinya. Saking murahnya kata Kiai Khalil Yasin Kepang, rezekinya sampai bisa meluber dumpa de para tetangga. Amin Allahumma amin. Ajastukum kama ajastani. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terakhir, alhamdulillah kita memasuki di bulan Sya'ban ini, yang mana di bulan Sya'ban ini ada hari atau momentum waktu yang sangat dianjurkan oleh para alim ulama, yaitu fa insyaallah akan jatuh
pada malam Jumat yang akan datang ini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Insyaallah di masjid ini amaliyahnya sama seperti di pesantren gitu. Insyaallah pada maghrib ada pembacaan Yasin sampai 3 kali dan akan dibimbing oleh asyatid. Hadirin hadirat rahimakumullah, dikatakan pada malam nisfu Sya'ban ini ibarat ranking di bawahnya Lailatul Qadar. Makanya para ulama dulu sangat menganjurkan untuk memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Karena ada sebuah keterangan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban akan memberi ampunan semua makhluknya terkecuali 2. Yang pertama yakni orang musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, dan yang kedua orang yang mempunyai permusuhan. Orang yang mempunyai permusuhan. Ki amoso. Pokok bila boy jua. Kita nyeporah. Ki andi dendam. Orang yang demikian tidak mendapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Mulane teng pondok pesantren lazim sak mantune pemausan Yasin 3 kali kita lanjutkan dengan musyafahah, saling maafin. Dan ulama atau para kiai terdahulu memaknai nisfu Sya'ban ini adalah apa? Rapoten. Yang mana pada malam itu rapot atau buku amal setahun terakhir dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi laporan atau diberi rapot yang baru. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga keberkahan majlis ini di bulan yang mulia ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa estu mulai sekarang bisa mempersiapkan akan menyambut bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ibadah wajib puasa Ramadan dalam keadaan yang lancar. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan mutahsyiruna min ibadikas shalihin fi dunyana wa ukhrana wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma yanfa'una ya Allah. اللهم ينفعنا بما علمتنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولدينا وارحمهما كما ربينا صغارا اختم لنا بالإيمان يا الله اختم لنا بالإسلام اللهم بارك لنا يا الله في شعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين ألف منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.